Next we discuss about how can we achieve parallel processing mechanism in uniprocessor computers, that is in computers with only one processor. Okay, in computers with only one processor, how can we achieve parallel processing? For that, we identify them in 6 following categories. Which are they? Which is multiplicity of functional units. Number 1, increase the number of functional units. Then second one, parallelism and pipelining within the CPU. Implement parallelism and pipelining within the CPU. Second one, overlap CPU and IO operations. Fourth one, use of hierarchical memory system. And the next is balancing of subsystem bandwidth. Next, multi-programming and time sharing. Next, we will see each and every one in detail. So, first one is multiplicity of functional units. In earlier first generation and second generation computers, the early computer has only one ALU in its CPU. Okay, so performing a long sequence of arithmetic and logical operation take a more amount of time. Clear ആയോ? മുമ്പത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഏർലി ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ it contains only one ALU. So, performing a long sequence of arithmetic and logical operations, one after the another, will take a long amount of time. So, in order to reduce that, one system CDC 6600 has 10 functional units built into its CPU. The 10 units are independent of each other and they can operate simultaneously. So, 10 different functional units are built into its CPU. Which system? CDC 6600. Okay, so a scorecard is used to keep track of the availability of functional units and the registers being demanded. That system contains 10 simultaneously working functional units and 24 registers. So, the instruction issue rate can significantly increase. So, 10 functional units, that is 10 functional units can be, this is the central processor CPU. It contains 10 functional units, 1 for add, then 2 for multiply, 1 for divide, fixed add, increment, boolean operations, shift and branch operations, and a scoreboard is used. Okay, then that scoreboard maintains the use of which functional units are in use now. Okay, then which one are free. So, ഏതെങ്കിലും ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that can be performed simultaneously, and for that operation 24 registers are also available. So, this is the example of CDC 6600. So, here also we have different input output subsystem and the memory and the CPU. Okay, so this is the hierarchical design or the system architecture of CDC 6600, using which we can include where exist multiple functional units which can increase the instructions execution speed. Okay, so since that CDC 6600 contains only one CPU, the parallel processing mechanism can be achieved by the use of 10 functional units built into the CPU. Okay, and then the next one is, another example for CDC 6600 പോലെ തന്നെ another example for uniprocessor system is IBM 36091 that contains 2 parallel execution units. Okay, 2 parallel execution units are the one for arithmetic operation and the other for one for fixed arithmetic and the other for floating point arithmetic.
Floating point arithmetic units തന്നെ two functional units are there. One for floating point add and subtract, and the other for floating point multiply and divide. അപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന യൂണിപ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റം. ഒന്ന് CDC 6600, അതുപോലെ തന്നെ IBM 360/91, which was introduced in the year 1968, that has two parallel execution units. Two parallel execution units, I repeat, one for fixed point arithmetic and the other for floating point arithmetic. Then that floating point arithmetic execution units are further divided into two, that is one for floating point addition and subtraction and the other for floating point multiplication and division. So these are the first method of implementing parallel processing in uniprocessor system, that is multiplicity of functional units. And the second one is introduce parallelism and pipelining within the CPU. For that we are using parallel adders. Okay, more than one adders are used, which contains carry, look ahead and carry save adders are built into most of the ALUs. Similarly, here we have high speed multiplier and division techniques. Okay, using which we can introduce parallelism. Similarly, the sharing of hardware resources for functions of multiplication and division. So the use of multiple functional units is a form of parallelism within the CPU. And the next one is pipelining. Pipelining ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ പൈപ്പ്ലൈൻ. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആർ ദർ. Okay, first one is, first we have to fetch the instruction. Next we have to decode it. Then after decoding, what to do? നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we need that operands for executing that instruction. Then that after getting the operands, we are performing the arithmetic and logical operations. Then the results are to be stored. And so these operations are pipelined. So while pipeline ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പറൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഫെച്ച്ഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. So using that we can introduce parallel processing. Then the next one is overlapped CPU and IO operations. Overlapped CPU and IO operations എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ input output operations are free of CPU. For performing input output operation we do not require the central processing units. So the input output operations can be performed simultaneously with the CPU operations by using different IO controllers, channels and IO processors. Then the one more method is direct memory access channel can be used to provide direct information transfer between the IO devices and memory. അതായത് DMA കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ഫ്രീ ഓഫ് CPU. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് CPU അറിയാതെ തന്നെ വി ക്യാൻ, എന്താണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് ബേസിസ്. DMA is conducted on a cycle stealing basis. അത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് സൈക്കിളൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല, CPU അറിയുന്നില്ല. ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഫെച്ച്, ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി മെമ്മറി. സോ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ്. So CPU and IO operations can be overlapped, that is they can be performed simultaneously. Then the next one is use of hierarchical memory system. Hierarchical memory system എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CPU as compared to memory, CPU is 1000 times faster. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ, അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി ഓപ്പറേഷനും CPU ഓപ്പറേഷനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ?
അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, അതായത് അപ്പോൾ CPU ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഓപ്പറൻറ്റിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ഓപ്പറൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് CPU ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ലോ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറീനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഹൈ സ്പീഡ് CPU-നോടൊപ്പം പെട്ടെന്ന് ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് CPU-നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി, മെയിൻ മെമ്മറി, മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്. Okay, these are the diagram. That is the registers cache which are directly accessible to the CPU. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതാണ്, അതായത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് താഴോട്ട് വരും തോറും കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മോർ എന്താണ് ലെസ് കപ്പാസിറ്റി, ഏറ്റവും കുറവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്, പക്ഷേ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ഇൻക്രീസിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് സ്പീഡ് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അതായത് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സ്പീഡ് ഡിക്രീസസ്, ഓർ വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസസ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, so here we have the hierarchical order is registers, cache memory, main memory, magnetic disk and magnetic tape. The innermost level is the register files directly accessible by the ALU. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം. ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മെമ്മറി ഓർ ബഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ CPU ആൻഡ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി. ഓക്കെ, അതേപോലെ വെർച്വൽ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ടേപ്പ്. ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാമും റോമും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി മെക്കാനിസംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പേപ്പറിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതേപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ CPU-ന് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവം, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മസാല ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കറികളിലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കടുക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ബോക്സിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കറികളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാത്രം തുറന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ഇസ് കൺസ്യൂമിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറയ്ക്കാൻ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ത്രൂപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൈറാർക്കിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് മെമ്മറി സിസ്റ്റം. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് സബ് സിസ്റ്റം ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. അതായത് CPU ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ? So the bandwidth of the system is defined as the number of operations performed per unit time. ഓക്കെ, അതുപോലെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ്, മെമ്മറിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കണം. ഒന്ന് CPU മെമ്മറിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ്ങും, രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറിയും IO ഡിവൈസസും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ CPU ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് അപ്പ് ബൈ യൂസിങ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ബിറ്റ്വീൻ ദം. അതേപോലെ എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി വേർഡ്സ് ഇസ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ് സോ ദാറ്റ് immediate instruction can be available most of the time from the cache.
അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും? ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. സോ സി പി യുവിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ആൻഡ് IO ഡിവൈസസ് തമ്മിലുള്ള സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് can be used between the slow IO devices and the main memory. അപ്പോൾ ഓരോ IO ഡിവൈസസിനും ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡുള്ള ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഫറിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രിൻ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 പേജസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രിൻ്ററിനകത്തൊരു ബഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബഫറിൽ അത് ബഫർ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്താലും ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ബഫറിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെയും തമ്മിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ആറാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ടൈം ഷെയറിംഗ്. മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു വർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മീഡിയ പ്ലെയർ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർലീവിങ് ആൻഡ് CPU ആൻഡ് IO ഓപ്പറേഷൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു IO ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഫ്രീ ഓഫ് CPU. So interleaving of CPU and IO operations among several programs is called as multi-programming. An example എന്താണ്? When process P1 is tied up with IO operations for performing an input-output operation, at the same time the CPU can be used for process P2. So this allows simultaneous execution of programs. അപ്പോൾ P2 CPU യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ IO ഓപ്പറേഷൻസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് P1 IO ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് CPU യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസും CPU ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഷെയറിംഗ് ആണ്. ടൈം ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് ആദ്യം CPU-നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ CPU-നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം അവരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി CPU-നെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ വേറെ അതിൻ്റെ താഴെ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കയറി. ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കയറിയ ആൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വല്ല പരിചയക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കുറേ നേരം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് താഴെ ബാക്കി കിടക്കാനിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേഴ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇടയിൽ കൂടെ കയറുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ CPU-നെ ഫ്രീ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി, അതായത് ഒരു ഈക്വൽ ടൈം സ്ലൈസ് അലോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 പ്രോസസ്സിനും ഒരു ഈക്വൽ ടൈം സ്ലൈസ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈം സ്ലൈസിൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ പ്രോസസ് P1 അതിനാ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട് ചെയ്ത് ടൈം സ്ലൈസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആ ടൈം സ്ലൈസ് എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് കമ്പൽഡ് ടു റിലീവ് ദ CPU. പിന്നെ ആർക്ക് പോവും? പ്രോസസ് P2-ന് പോവും. ആ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സ്ലൈസ് പ്രോസസ് P2-ന് പോവും. പ്രോസസ് P2-ൻ്റെ ആ ടൈം സ്ലൈസിൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്തതിന് പോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രോസസ് P1-ൻ്റെ ടൈം സ്ലൈസ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം? P5 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ചാൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.
ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഇതിന് ഈ ടൈം ഷെയറിങ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആയി. നിങ്ങൾ ആ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് KSEB ബില്ലടയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ KSEBയിൽ പോയിട്ട് ബില്ലടയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ KSEBയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു, അയാളുടെ കയ്യിൽ 10 ബില്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അയാളാണ് ക്യൂവിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ 10 ബില്ലും അവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് വരെ ബാക്കി താഴെ പുറകിലുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരൊറ്റ ബില്ലേ അടയ്ക്കാണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇയാളുടെ 10 ബില്ലും ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് ബില്ലടയ്ക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടി. ആ ഫസ്റ്റ് 10 ഇതിലും അയാൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് ആ കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആൾ അയാളുടെ ഒരു ബില്ല് മേടിച്ചിട്ട് അയാളോട് പറയാണ്, അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ബില്ലേ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ബില്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കീപ് സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂ. അപ്പോൾ അയാൾ 1-2 ബില്ല് അവിടെ അടച്ചു. അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി 8 ബില്ല് പെൻഡിങ് ആണ്. പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുറകിൽ പോയി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ചില ATM കൗണ്ടറിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ATM കൗണ്ടറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള 5-6 കാർഡ് വലിച്ചും ഇട്ടും ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം, അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അയാളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കാർഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കീപ് സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടി. അതാണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so multiprogramming mainly deals with sharing of many programs by the CPU. Sometimes high priority programs may occupy the CPU. Multiprogramming എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CPU-യും IO ഓപ്പറേഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സിന് മൾട്ടിപ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ തന്നെ CPU കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് CPU പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നില്ല, കുറേ സമയം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് എവറി പ്രോസസ് ഇസ് അലോട്ടഡ് എ ടൈം സ്ലൈസ് ഓഫ് CPU ടൈം ആൻഡ് thereafter after its respective time slice is over, CPU is allotted to the next program. If the process is not completed, it will be in queue waiting for the second chance to receive the CPU time. So these are the different methods for achieving parallel processing mechanism in a uniprocessor system. So I repeat: multiplicity of functional units, parallelism and pipelining within the CPU, overlapped CPU and IO operations, use of a hierarchical memory system, balancing of subsystem bandwidth, multiprogramming and time sharing. Okay.